성경을 읽으면서 어떻게 해야 오늘 나에게 하시는 하나님의 말씀을 제대로 이해할 수 있을까요? 성경을 읽을 때 하나님의 말씀이 오늘 나에게 하시는 말씀으로 이해되기 위해서 가장 필요한 방법에 대해서 이야기하겠습니다. 상식으로 이해하고 영어로 배우는 유튜브 성경개론 시리즈 12번째 이야기를 시작하겠습니다. 오늘의 본문을 읽겠습니다. If we are to hear God's word spoken through the Bible to our situation today, our first task is to put ourselves within the word of the Bible. We must sit where these ancient people sat and learn to look at the human sin from their unique point of view. We must live with the Bible until it becomes part of us, just as an actor identifies himself with the role that he plays. It is then, perhaps, the Holy Spirit breathing through the ancient words of the sacred page will lead us to know that the word of the Lord, spoken by the prophets and embodied in Jesus Christ, is actually the deepest interpretation of our own life situation and our world crisis in 20th century. 이제 각 문장을 차례로 들여다보겠습니다. If you are to hear God's word spoken through the Bible to our situation today, our first task is to put ourselves within the word of the Bible. To be 다음에 동사가 오면은 그리고 if랑 같이 오면요. 뭐뭐 하려면 혹은 뭐뭐 하고자 한다면의 뜻이 있고요. Put someone within 그 다음에 장소가 오면 place someone within 장소, 즉 누군가를 어떤 장소 안에 있게 하다의 의미가 있습니다. 그래서 해석을 하면 If you are to hear God's word spoken through the Bible to our situation today, 만약 성경을 통해 오늘 우리의 상황을 향해 말씀하신 하나님의 말씀을 듣고자 한다면 Our first task is to put ourselves within the word of the Bible. 우리의 첫 번째 임무는 우리 스스로를 성경의 세계 안으로 들어가는 일이다. 전체 해석을 하면 만약 성경을 통해 오늘 우리의 상황을 향해 말씀하신 하나님의 말씀을 듣고자 한다면 우리가 해야 할 첫 번째 일은 우리 자신이 성경의 세계 안으로 스스로 들어가는 일이 될 것이다. 로 해석하면 되겠습니다. 성경의 배경이 되는 세계를 이해해야 당시 성경을 쓴 저자들이 어떻게 하나님의 말씀을 이해했는지 알게 됩니다. 성경의 저자들이 처한 상황과 그 상황에 대한 해석과 깨달음을 하나님의 말씀으로 이해했기 때문입니다. 이러한 이해를 바탕으로 그들의 신앙을 알 수 있고 그 신앙이 시간과 공간의 벽을 넘어서 우리와 교감하고 소통함으로써 그들이 이해한 하나님의 말씀을 오늘날에 우리도 들을 수 있게 됩니다. 다음 문장 보시겠습니다. We must stick where these ancient people sat and learn to look at the human sin from their unique point of view. Sit은 be in a position, 즉 앉아있다 혹은 그냥 있다로 쓰여서 여기서는 같은 처지에 있다로 의역할 수 있겠습니다. see는 광경, 현장, location, view, incident의 뜻이 같이 있어서 어떤 상황에서 무언가 벌어지는 모습에 의미가 있습니다. 그리고 human sin 하면 사람들이 관련된 모든 상황과 그 안에서 벌어진 온갖 사건, 사고로 이해하면 되겠습니다. 그래서 해석을 하면 우리는 이 고대 사람들이 처한 곳에 있어야 하고 그들의 독특한 시점으로 인간사를 바라보는 것을 배워야 한다로 이해하면 좋겠습니다. 성경의 저자들의 신앙을 알기 위해서는 그들의 생활과 사고방식, 가치관, 세계관을 이해한다는 것은 지극히 당연한 일일 것입니다. 이런 점에서 고고학이나 역사학, 문서 비평학 등의 힘을 빌리는 것이 합리적인 일이 될 것이다 라고 이 책의 저자인 앤더슨이 말하고 있습니다. 다음 문장 보시죠. We must live with the Bible until it becomes part of us, just as the actor identifies himself with the role that he plays. Live with 하고 명사가 오면은 뭐뭐와 함께 기거하다, 동거하다, 벗삼다의 의미도 있지만 accept,
tolerance, 즉 받아들이다, 용인하다의 뜻도 있습니다. identify oneself with 하고 명사가 오면은 누군가를 뭐뭐와 동일시하다, 관련짓게 하다, 묘사하다의 의미를 가지고 있습니다. 해석을 하면 We must live with the Bible until it becomes part of us. 우린 성경이 우리의 일부분이 될 때까지 성경과 친숙해야 한다. Just as the actor identifies himself with the role that he plays. 배우가 자신에게 주어진 역할에 동화되는 것처럼 전체 해석을 하면 우린 성경이 우리의 일부분이 될 수 있도록 성경과 아주 긴밀하게 친해져야 한다. 마치 한 배우가 자신에게 주어진 역할 속에 녹아 동화되듯이 말이다. 로 의역하면 좋겠습니다. 맥락을 보면 앞의 문장과 같은 논조가 계속되고 있습니다. 우리가 성경과 동화되는 방법 중에 가장 확실한 것은 우리 자신이 성경의 세계 안으로 들어가서 성경을 쓴 저자와 동일시되는 일일 것입니다. 그러기 위해서는 당연히 성경의 배경이 되는 상황과 문화, 세계관을 이해하는 일이 가장 중요합니다. 다음 문장 보시죠. It is then perhaps that the Holy Spirit, breathing through the ancient walls of the sacred page, will lead us to know that the word of the Lord, spoken by the prophets and embodied in Jesus Christ, is actually the deepest interpretation of our own life situation and our world crisis in the 20th century. 자, 문장 구조가 길어서 편한 이해를 위해서 문장을 나누어 보겠습니다. 일단 it is then perhaps 하고요. That the Holy Spirit breathing through the ancient walls of the sacred page will lead us to know. 그리고 마지막으로 that the word of the Lord spoken by the prophets and embodied in Jesus Christ is actually the best interpretation of our own life situation and our world crisis in the 20th century. 로 이렇게 크게 세 개로 나눌 수 있겠습니다. 첫 번째, it is then perhaps that은 그것은 아마도 that 이하의 내용이 될 것이다. 로서 큰 의미가 있는 절은 아닙니다. 단지 앞에서 내가 다루었던 내용, 즉 우리가 성경의 배경에 대해서 친숙하고 익숙해야 한다는 사실이 아마도 여기에서 말하는 perhaps that 이하의 내용과 마찬가지의 의미가 될 것이다 라는 말이 되겠습니다. 그럼 다음 절을 보겠습니다. That the Holy Spirit breathing through the ancient words of the sacred page will lead us to know that 까지 보겠습니다. 이 문장에서 breathing은 breathe의 동명사형으로서 breathing through 하면 무엇을 통해 숨을 쉬다 혹은 무엇을 통해 생기를 불어넣다의 의미를 가지고 있습니다. 그리고 the sacred page는 성경을 의미해서 이 문장을 이해하면 먼저 that the Holy Spirit breathing through ancient words of the sacred page 성령은 성경의 오래된 언어 혹은 오래된 문헌을 통해 생기를 불어넣는데 will lead us to know that 이러한 성령은 우리가 that 이하의 내용을 알게끔 우리를 이끌 것이다 정도로 이해하면 되겠습니다. 다음 문장을 보면요. The word of the Lord spoken by the prophets and embodied in Jesus Christ is actually the deepest interpretation of our own life situation and our world crisis in the 20th century. embodied는 구체화된, 형태가 부여된으로 같은 의미로서 personified, incorporated의 단어가 있습니다. 차례로 해석을 해보면 The word of the Lord spoken by the prophets and embodied in Jesus Christ. 주의 말씀은 선지자로 인해서 언급되었고 예수 그리스도로 말미암아 구체화되었는데 is actually the deepest interpretation of our own life situation. 이 주의 말씀은 사실상 우리 자신의 삶의 정황에 대한 깊은 해석이라고 할 수 있다. And our world crisis in the 20th century. 또한 20세기의 세계적 위기에 대한 깊은 해석이다로 이해하면 되겠습니다. 책이 1960년대 출간된 책임을 다시 상기시키고 있습니다. 그래서 이 문장을 이해하면 선지자로 인해 말해졌고 예수 그리스도로 구체화된
이 주의 말씀은 사실상 20세기에 우리가 겪는 글로벌 위기와 삶의 상황에 대한 깊은 해석이나 마찬가지이다. 혹은 해석의 결과이다로 의역하면 좋겠습니다. 이제 세 개로 나눈 문장을 모두 이어보겠습니다. 그것은 결국 성경의 오래된 문자를 통해 생기를 불어넣는 성령은 우리로 하여금 선지자로 의해 언급되고 예수 그리스도로 구체화된 주의 말씀이 사실은 현대의 글로벌 위기와 우리의 삶의 상황에 대한 깊은 이해와 해석이라는 것을 깨닫게끔 하신다라는 것이다로 해석하면 무난하겠습니다. 아이러니하게도 성령의 역사하심은 오래되고 캐캐 묵은 문헌을 통해 우리에게 생기를 불어넣습니다. 그럼 어떻게 우리에게 생기를 불어넣느냐 하면 우리가 성경을 읽을 때 우리가 처한 현실에 대한 새로운 이해와 영적인 깨달음을 주심으로써 우리에게 살아갈 이유와 희망과 힘을 불어넣어 주신다는 의미입니다. 그것이 성령이 성경을 통해 우리에게 생기를 불어넣어 주신다는 뜻입니다. 우리가 처한 위기적 상황에서 열린 마음으로 그리고 간절한 마음으로 성경을 읽을 때 우리의 마음에 울림과 깨달음이 일어나서 오래되고 캐캐 묵은 성경이 하나님의 말씀, 주의 말씀으로 각성됩니다. 그래서 결국 우리가 우리의 상황에 대해 새롭게 인식하고 해석하게 된다는 말입니다. 왜냐하면 성경은 하나님의 말씀을 그 안에 품고 있기 때문입니다. 그럼 정리를 해보겠습니다. 성경이 오늘 나에게 하시는 하나님의 말씀으로 인식되기 위해서는 먼저 성경의 배경을 알아야 합니다. 성경에 쓰여진 당시 사람들의 세계관, 인생관, 신앙관을 이해하는 것이 오늘 나에게 하시는 하나님의 말씀을 바로 알기 위해 가장 중요하고 선행되어야 할 일입니다. 그래야만 비록 성경이 오래된 문헌이지만 그 안에는 믿음의 조상들이 가졌던 하나님에 대한 신앙을 접할 수 있고 그 믿음의 조상들이 가졌던 믿음을 나의 것으로 삼을 수 있습니다. 그 과정은 내 안에서 일하시는 성령이 나와 성경을 쓴 저자와의 공감과 교감을 이끌어내고 이 공감과 교감을 통해 비로소 하나님의 말씀으로 오늘의 나에게 깨닫게 되는 것입니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 간단한 소감이나 질문은 댓글이나 이메일을 이용해 주시기를 바랍니다. 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다.